Okay, in last lecture we have studied the biological control and remaining part आज आपण बघणार आहेत. Okay, so first biological control, that is definition, that is utilization of natural enemies to reduce the pest population. Okay, तर काय करायचं की utilization of the natural enemies to control of the pest. Okay, that is the biological control. Okay, the various principles आपण बघितले. त्याच्यानंतर आपण definitions बघितले. And these are the natural enemies, that is predaceous insect, then predatory vertebrates, nematode parasites, bacterial disease, parasite fungi, viruses, then protozoa. Okay, these are the natural enemies. Okay, so these are the various definitions. तर आपण बघितल्यात predator examples. Predatorचं example बघा, ladybird beetle, mantid आणि dragonfly. Then parasitoids example आहे braconiid species, trichogramma species. Then parasites examples आहेत, आपण definitions बघितल्यात with their examples, that is tapeworms, mosquitoes and headless. ओके, तर हा एक चार्ट आहे जो इम्पॉर्टंट आहे की जो तुम्हाला तिन्ही मधला डिफरन्स तुम्हाला हे एका चार्ट मध्ये समजून जातोय. तर तो एक चार्ट बघा की तुम्हाला डेफिनेशन पाठ करायची गरज नाही, तर तुम्ही हा एक चार्ट लक्षात ठेवला तर तुम्हाला या तिन्हीच्या डेफिनेशन तुम्हाला येतील. ओके, आपण डिफरन्स बघितलाय, देन व्हेरियस क्वालिटीज ऑफ पॅरासाइट्स बघितलंय, देन व्हेरियस ग्रुप्स बघितले. ठीक आहे, सगळं झालंय आपलं. देन आपण बघणार आहे आज, okay, that is kinds of parasitism. Okay, kinds of parasitism, that is first a simple parasitism. Simple parasitism, that is the number of eggs laid in the parasitoid attacks the host only once. Attacks the only once, that is the examples are Apentillus taragami on the larvae of Opencina arenocilla. ओके, तर हे सिंपल पॅरासिटिझमचं एक एक्झाम्पल आहे अपेंटिलस टॅरागॅमी ऑन द लार्वी ऑफ ओपेन्सिना एरिनोसिला. ओके, तर हे सिंपल पॅरासिटिझम आहे. ओके, तुम्हाला डेफिनेशन येतात सुपर पॅरासिटिझम, हायपर पॅरासिटिझम, ह्या सगळ्या डेफिनेशन्स. देन बघा, सुपर पॅरासिटिझम दॅट इज फिनॉमिनॉन ऑफ parasitization of the individual host by more larvae of single species that can mature in the host. Okay, that is single species that can be mature in the host. Example आहे त्याचं Apentillus glomeratus on the Pyrrhus brassica, किंवा अजून एक दुसरं एक्झाम्पल आहे Trichophilus pupiora on the Opencina arenocilla. ओके, हे जर एक्झाम्पल आहे. देन मल्टिपल पॅरासिटिझम. मल्टिपल पॅरासिटिझम म्हणजे काय? फिनॉमिनॉन ऑफ सायमल्टेनियस पॅरासिटिझेशन ऑफ द होस्ट ऑफ इंडिव्हिज्युअल स्पेसिस बाय टू और मोर डिफरंट स्पेसिस ऑफ प्रायमरी पॅरासाइट ॲट द सेम टाइम. ओके, तर एक्झाम्पल त्याचं ट्रायकोग्रामा, देन टिलोनोमोनस attacks the eggs of paddy stem borer, which are the attack the stage of the paddy stem borer. Then that is the paddy stem borer, so scientific name is Scyphophaga incertulus. Okay, and hyperparasitism. Hyperparasitism means when parasite itself parasized by the other parasite. That is example dile Guzinosus nentidis is paralyzed by the Tetrastachys israeli. Okay, so these are the kinds of पॅरासिटिझम. ओके, तर फार इम्पॉर्टंट नाही आहे, फार कधीतरी मायनर तुम्हाला डेफिनेशन्स विचारतात हायपर पॅरासिटिझम वगैरे. ओके, तर मायनर आहे, हेही तुम्हाला डेफिनेशन्स विचारतात. व्हॉट इज मीन बाय प्रायमरी पॅरासाइट, सेकंडरी पॅरासाइट. तर आज आपण बघणार आहे इथून किती इम्पॉर्टंट आहे नॅचरल एनिमीज. ओके, व्हॉट आर द नॅचरल एनिमीज, कुठले कुठले नॅचरल एनिमीज आहेत. ओके, तर एक्झाम्पल्स तुम्हाला आली पाहिजेत. फर्स्ट बघा, predaceous insect, predatory vertebrates, nematode parasites, bacterial diseases and parasitic fungi and various viruses and protozoa. Okay, these are the natural enemies. तुम्हाला विचारतात नॅचरल एनिमीज कुठले आहेत. ओके, तर आपण प्रत्येकाचं एक्झाम्पल बघणार आहे. ओके, जसं आपण प्रिडेटरचे डेफिनेशन बघितले. ओके, आणि एक्झाम्पल्स पण आपण तिथं बघितले, पण ते कशावर फीड करतात. ओके, तर बघा, फर्स्ट वॅडेलिया बीटल. Okay, predator है Vadalia beetle, which is control किंवा which is feed on a Cottony-Cushing scale on a citrus. Okay, which is feed on Cottony-Cushing scale of citrus. Okay, तर ते काय होतं की फर्स्ट वॅडेलिया बीटलचं जे आहे ना, ते काय होतं की फर्स्ट सक्सेसफुल बायोलॉजिकल कंट्रोल होतं. ओके, दॅट इज द वॅडेलिया बीटल अगेन्स्ट द Cottony-Cushing scale on
सिट्रस. ओके, तर लक्षात ठेवा फर्स्ट सक्सेसफुल बायोलॉजिकल जे होतं ते काय होतं की वाडालिया बीटल अगेन्स्ट द कॉटनिक्युजनी स्केल्स ऑन अ सिट्रस. ओके, तर सेकंड एक्झाम्पल आहे प्रिडेटरचं, दॅट इज लेडी बर्ड बीटल दॅट इज फीड ऑन अ फीड. ओके, मी तुम्हाला ग्रुपवर एक व्हिडिओ सेंड केला होता बघा लेडी बर्ड बीटलचा, आणि ते कसं फीडवर फीड करतंय. ओके, तर तुम्ही बघितलं नसेल तर बघा जाऊन. किंवा ड्रॅगन फ्लायचं पण मी तुम्हाला सेंड केलं होतं बघा, ड्रॅगन फ्लाय फीड ऑन अ मॉस्किटो. ओके, किंवा ड्रॅगन फ्लाय कंट्रोल्स द मॉस्किटो, अँट लायन फीड्स ऑन अ किंवा कंट्रोल ऑफ द फीड्स. ओके, दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द प्रिडेटर. ओके, तुम्हाला इम्पॉर्टंट आहे ते, तुम्हाला प्रॅक्टिकलला एक क्वेश्चन असणार आहे, राईट डाऊन ऑफ प्रिडेटर. तर डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहे आणि एक्झाम आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट. ओके, तर लक्षात ठेवा करतात ते तुम्हाला आलं पाहिजे. ओके, वाडेलिया बीटल अगेन्स्ट कॉटनिक्युजनिंग स्केल ऑन अ सिट्रस, that was the first biological classification, successful biological classification. So पहिलं एक्झाम्पल होतं. ओके, देन लेडी बर्ड बीटल फीड ऑन अ फीड, अँट लायन फीड ऑन अ फीड, अँड ड्रॅगन फ्लाय फीड ऑन अ फीड, मॉस्किटोज. ओके, मी तुम्हाला जे व्हिडिओ सेंड केलेत ग्रुपमध्ये ते तुम्ही बघा कसं फीड करतात. ओके, ते लेडी बर्ड बीटलचा बघा. ठीक आहे, देन आपण सेकंड बघितले पॅरासिटॉइडची डेफिनेशन आपण बघितली. एक्झाम्पल्स बघा, पॅरासिटॉइडचे एक्झाम्पल्स ऍटलीस्ट तुम्हाला 2-3 तर लक्षात ठेवायचे, किंवा तुम्हाला फिल इन द ब्लँक्स वर क्वेश्चन नसतात. जसं की पोटॅटो ट्युबर मॉथ वर स्टडी होतात. ओके, जसं ग्रामा ऑस्ट्रालिकम दॅट इज कुठल्या पेस्ट वर करतात, शुगर पिन शूट बोरर. ओके, ट्रायकोग्रामा मायन्यूटम दॅट इज पॅडी शूट बोरर अँड बोलवर्म. देन आहे Smally, that is paste apple against mouth. Then Epipyrus ipricania agrila. आणि लास्ट आहे चिलोनस ब्लॅकबुर्नी, दॅट इज पोटॅटो ट्युबर माथ. ओके, असे बरेच एक्झाम्पल्स आहेत तुमच्या मॅन्युअल मध्ये, पण ऍटलीस्ट जेवढे इम्पॉर्टंट आहेत, म्हणजे मी जेवढे लिहिले तेवढे ते इम्पॉर्टंट आहेत, जे तुम्हाला आले. पोटॅटो ट्युबर माथ वर कुठला पॅरासिटाइड यूज करतात. ओके, तर बघा हे एक्झाम्पल्स आहेत, तर तुम्हाला ह्याचे सायंटिफिक नेम लक्षात ठेवायचे. ट्रायकोग्रामा ऑस्ट्रालिकम, ट्रायकोग्रामा मायन्यूटम, एफिलिस स्मेली, कॉपिडोसोमा कोहिलेरी, दीज आर द पॅरासिटॉइड्स. ओके, आणि सिंपल आपण इकडे लिहिले ते जरी तुम्ही लिहिले तरी चालतायत, पण तुम्हाला सायंटिफिक पॅरासिटॉइड्स आणि ते लक्षात ठेवा. देन प्रिडेटरी व्हर्टिब्रेट्स. ओके, हेही नॅचरल एनिमीज आहेत. ओके, प्रिडेटरी व्हर्टिब्रेट्स आहेत. दीज आर द प्रिडेटरी व्हर्टिब्रेट्स, दॅट इज बर्ड्स, फिशेस, फ्रॉग्स, टोड, लिझार्ड, स्नेक. ओके, तर बर्ड्स कशावर फीड करतात, जसं आपण कल्चरल मेथडमध्ये बघितलंय बघा. फर्स्ट आपण प्लॉविंग करतोय, आणि प्लॉविंग मध्ये काय होतं की ज्या हायबर्नेशनच्या ज्या इन्सेक्टच्या स्टेजेस केलेल्या असतात त्याच्यावर तुम्ही प्लॉविंग केल्यानंतर त्याच्यावर बर्ड्स फीड करतात. ओके, दॅट इज द बर्ड्स. म्हणजे बर्ड्स काय करतात की बर्ड्स पण तुम्हाला नॅचरल एनिमीज आहेत, तेही तुमच्या पेस्ट कंट्रोल करतात. ओके, दॅट इज द बर्ड्स, दॅट इज लार्वी ऑफ स्टेम बोरर ऑर द कटवर्म्स, दॅट इज बर्ड्स. देन फिशेस व्हेरियस फिश जे मॉस्किटो लार्वी इट करतात, म्हणजे मॉस्किटो लार्वीला खातात. मॉस्किटो लार्वी म्हणजे तुमचे मॉस्किटो लार्वीज क्रिकेट्स, मोल क्रिकेट्स, ग्रासोफर्स, व्हेरियस बग्स, बीटल्स. ओके, तर या सगळ्यांवर फीड करतात. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द प्रिडेटर. आणि स्नेक तर माहिती, स्नेक साप काय खातो की रॅटला खातो. ठीक आहे, तर these are the examples of the predatory vertebrates. It is for birds, fishes, frogs, toads, and lizards, and the snake. Spidey, stem borer, toad and lizard, termites and crickets, snake, rats. Okay. तर हे एक्झाम्पल्स होते. तर आपण काय बघणार आहे की मायक्रोबायल कंट्रोल हे बायोलॉजिकल कंट्रोलचाच भाग आहे. ओके, तर कधी कधी तुम्हाला शॉर्ट नोट असू शकते मायक्रोबायल कंट्रोल, तर इथून जे पुढे आहे ते मायक्रोबायल कंट्रोल मध्ये कन्सिस्ट होते. आणि हे जे आपली मेन मेथड चालली ती आपली कुठली मेथड आहे, बायोलॉजिकल कंट्रोल आपलं चाललंय.
ओके. बायोलॉजिकल कंट्रोल मधलं जे काय मायक्रोबायल कंट्रोल, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल. हे काय की बायोलॉजिकल अँड इट इज डिफाइंड as काय paced by use of like viruses, bacteria, protozoa, fungi and nematodes. आपण काय करते पेस्ट पॉप्युलेशन कंट्रोल using various microorganism like viruses, bacteria, protozoa, fungi and nematodes. ओके. तर मायक्रोबायल कंट्रोल हा बायोलॉजिकल कंट्रोलचाच एक भाग आहे. आणि विच आर इन विच पेस्ट इज कंट्रोल बाय व्हेरियस मायक्रो ऑर्गॅनिझम. ओके. देन बघा की फर्स्ट व्हायरसेस, कुठले कुठले व्हायरसेस आहेत आपण एक्झाम्पल बघणार आहेत, आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे. देन व्हायरसेस कमिंग अंडर द फॅमिली बॅक्युलोविरिडी कॉजेस डिसीजेस इन लिपिडोप्टेरा लार्वी. ओके. व्हेरियस व्हायरसेस आहेत ती व्हायरसेस फॅमिली आहे बॅक्युलोविरिडी विच कॉज द व्हेरियस डिसीजेस इन लिपिडोप्टेरा लार्वी. लिपिडोप्टेरा कशाची ऑर्डर आहे बघा आता, त्या ज्या लार्वी आहेत ना त्याला व्हेरियस डिसीज होतात. ओके. देन बघा कशाची आठवलं असेल तुम्हाला लिपिडोप्टेरा कशाची आहे. देन बघा व्हेरियस टाइप्स ऑफ व्हायरसेस, म्हणजे कुठले कुठले व्हायरसेस आहेत, जसं की एनपीव्ही, जी आणि सीपीव्ही. दॅट इज फर्स्ट आहे एनपीव्ही मीन्स न्यूक्लियर पॉलिहेड्रोसिस व्हायरसेस. न्यूक्लियर पॉलिहेड्रोसिस बघा. ओके. न्यूक्लियर पॉलिहेड्रोसिस व्हायरसेस दॅट इज एनपीव्ही. आणि एनपीव्हीचं एक्झाम्पल आहे एनपीव्ही. मीन्स काय, ए मीन्स पेस्ट आहे हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा न्यूट्रोसिस व्हायरसेस. ओके. तर आर्मिजेरा न्यूक्लियर पॉलिहेड्रोसिस व्हायरसेस. ओके. देन SLNPV that is Spodoptera lithura nuclear polyhedrosis viruses. Okay, these are the viruses and used against these two pests, that is Helicoverpa armigerani आणि Spodoptera lithura. Okay, ह्या दोन एक पेस्ट आहेत त्याच्या अगेन्स्ट ते व्हायरसेस यूज करतात. NPV virus that is nuclear polyhedrosis viruses. Then granulosis viruses that is GV viruses, that is CIGV viruses, and second is cytoplasmic polyhedrosis viruses, that is CPV. Okay. So first आहे न्यूक्लियर पॉलिहेड्रोसिस व्हायरसेस. ओके. तो मोस्टली तुम्हाला मी यूज करता पेस्ट कंट्रोलसाठी इन बायोलॉजिकल कंट्रोलमध्ये. ओके. ते लक्षात ठेवा. HNPV आणि SLNPV. HNPV म्हणजे न्यूक्लियस व्हायरस आणि न्यूक्लियर पॉलिहेड्रोसिस व्हायरसेस. ओके. तर आता कुठल्याही व्हायरसेसचं एक एक्झाम्पल तुम्हाला लक्षात ठेवायचंय. ओके. किंवा हे 3 व्हायरसेस आहेत बघा. देन सेकंड बघा बॅक्टेरिया. व्हेरियस बॅक्टेरिया दॅट इज having two types of bacteria, that is spore forming and non spore forming. ओके. तर आपल्याला तुम्ही पॅथमध्ये शिकला असाल बॅक्टेरियाचे टाइप्स वगैरे, पण फक्त एक्झाम्पल्स बघणार आहे. दॅट इज टू टाइप्स ऑफ बॅक्टेरिया. स्पोर बॅक्टेरिया, स्पोर क्लासिफाईड स्पोर असतात. ओके. बघणार आहे आपल्याला फक्त एक्झाम्पल आपण बघणार आहे त्याचा इन्सेक्ट काय इम्पॅक्ट होतो हे आपण बघणार आहे. ओके. तर फर्स्ट नॉन स्पोर फॉर्मिंग, आणि स्पोर फॉर्मिंग मधलं
होस्ट डिसेबल म्हणजे नाही पाहिजे का मग? केलं का मग? बघायच्या पण लागते प्रेझेंटेशन लागते.
आवाज येतोय? हो मॅडम. ओके. मायक्रोबायल कंट्रोल आपण बघतोय. मायक्रोबायल कंट्रोल काय आहे की आपल्याला बायोलॉजिकल कंट्रोलचाच आपण आपला भाग आहे आणि त्याच्यामध्ये काय येणार आहे की द पेस्ट कंट्रोल बाय युझिंग व्हेरियस मायक्रो ऑर्गॅनिझम दॅट इज व्हायरस, बॅक्टेरिया, प्रोटोझोआ, फंजाय अँड द निमॅटोड्स. ओके, तर आपण एक्झाम्पल बघत होतो. ओके, व्हायरसेसचे एक्झाम्पल आपण बघितलेत. न्यूक्लिअर NPV, GV आणि CPV. Then बॅक्टेरियाचे दॅट इज ओके, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ बॅक्टेरिया, दॅट इज स्पोअर फॉर्मिंग बॅक्टेरिया आणि नॉन स्पोअर फॉर्मिंग बॅक्टेरिया. स्पोअर फॉर्मिंग बॅक्टेरिया दॅट इज फॅकल्टेटिव्ह आणि दुसरे एक आहे ऑब्लिगेट. ओके, तर आपण हे बघत होतो. स्पोअर फॉर्मिंग बॅक्टेरिया दॅट इज फॅकल्टेटिव्ह बॅक्टेरिया. तर ते काय करतात, दिस प्रोड्युसेस स्पोर्स अँड ऑल्सो टॉक्झिन. ओके, टॉक्झिन प्रोड्यूस करतात दॅट इज एंडोटॉक्झिन. ओके, तर हे जे बॅक्टेरिया आहेत स्पोअर फॉर्मिंग, त्यामध्ये काय असते की दे प्रोड्युसेस द स्पोर्स अँड ऑल्सो प्रोड्युसेस द टॉक्झिन दॅट इज द एंडोटॉक्झिन. ओके, तर काय करतं की जे एंडोटॉक्झिन आहे, द एंडोटॉक्झिन काय करतं, पॅरालाइज द गट्स वेन द इंजेस्टेड बाय द इन्सेक्ट्स. गट्स म्हणजे जे फोरगट, मिडगट आपण बघितलेत बघा, हाइंडगट, इन्सेक्टचे डायजेस्टिव्ह सिस्टीम बघितली. त्यामध्ये आपण बघितले की दीज आर द 3 गट्स दॅट इज फोरगट, मिडगट, हाइंडगट. ओके, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. ओके, तर स्पोर फॉर्मिंग जे बॅक्टेरिया आहे त्यामध्ये काय होते की दे प्रोड्युसेस द व्हेरियस स्पोर्स अँड द टॉक्झिन्स विच इज आर द एंडोटॉक्झिन. आणि एंडोटॉक्झिन काय करतं की जे इन्सेक्टचे जे गट्स आहेत दॅट इज द पॅरालाइज, त्या गट्सना पॅरालाइज करतात. ओके, दॅट इज द विच that is the examples दिले की Bacillus thuringiensis effective against the Lepidopteran pest. जसं की लिपिडोप्टेरामध्ये काय येतं की मॉथ्स आणि बटरफ्लायज येतात किंवा व्हेरियस बोररच्या बऱ्याच पेस्ट आहेत, बोरर्स. ओके, तर हे याच्यात येतात लिपिडोप्टेरन पेस्टमध्ये. ओके, दॅट इज द स्पोर फॉर्मिंग. स्पोर फॉर्मिंग मध्ये काय करतात की स्पोर्स फॉर्म होतात आणि टॉक्झिन फॉर्म होते दॅट इज एंडोटॉक्झिन. आणि जे एंडोटॉक्झिन आहे ते इन्सेक्टला काय करते की इन्सेक्टचे गट्स आहेत त्याला पॅरालाइज करतं, पॅरालाइज द गट्स वेन इंजेस्टेड. ओके, एक्झाम्पल इज द Bacillus thuringiensis effective against the इन्सेक्ट. म्हणजे बोररवर तुम्ही काय केलं, जर बॅसिलिस thuringiensis जर तुम्ही स्प्रे केलं तर काय होतील की ते इन्सेक्ट काय करतील की ते लिव्स किंवा जे पार्ट्स काय करतील की इंजेस्ट करतील बाय द ओरली इंजेस्ट करतील. मग काय होईल की तुम्ही ते इन्सेक्टच्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीमवर इफेक्ट करतील. ओके, म्हणजे त्याचे जे गट्स आहेत ते पॅरालाइज होतील आणि मग इन्सेक्ट किल होईल. ओके, एक जसं एक्झाम्पल आहे की बॅसिलिस thuringiensis अगेन्स्ट द लिपिडोप्टेरा इन्सेक्ट. आणि तुम्हाला जे कमर्शियल प्रोडक्ट म्हणजे तुम्ही जर बाजारात गेला, मार्केटमध्ये गेला, तर तुम्हाला कुठले प्रोडक्ट्स मिळणार आहेत, हे प्रोडक्ट्स मिळणार आहेत, डेल्फिन, डिपेल किंवा थुरिसाइड्स. ओके, तर त्याचं हे काय असेल की हे नाव असेल तुम्हाला मार्केटमध्ये त्या प्रोडक्टचं, पण त्याचा कंटेंट काय आहे, बॅसिलस thuringiensis दॅट इज BT. ओके, दॅट इज द स्टमच पॉइझन आहे. ओके, तर स्टमच पॉइझन तुम्ही आपण पॉइझन्स बघितलेत बघा, त्यामध्ये होतं की स्टमच पॉइझन्स मध्ये काय सांगितलं की मेनली काय करतंय की तुमच्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीमवर इफेक्ट करतंय. ओके, मी म्हटलं होतं बघा स्टमच पॉइझन, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आणि एक्झाम्पल आपण मॅलाथियन वगैरे बघितलेत. ओके, तर त्याचा अजून एक एक्झाम्पल आहे बीटी पण स्टमच पॉइझन आहे. तर काय करते की बीटी काय करतात की तुम्ही जर प्लांटवर तुम्ही बीटी फवाराल, म्हणजे हे तुम्ही डिपेल किंवा डेल्फिन हे जे प्रोडक्ट आणाल आणि ते तुम्ही फवाराल, तर काय होईल की ते जे लिव्स आणि पार्ट्स आहेत, लिव्स आणि व्हेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इंजेस्टेड बाय द इन्सेक्ट आणि विच आर इफेक्ट ऑन द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ऑफ द इन्सेक्ट, दे पॅरालाइज द गट्स ऑफ इन्सेक्ट. ओके, तर त्याच्यामुळे ते आणि परत काय होतील की ते इन्सेक्ट किल होतील. ओके, तर एक्झाम्पल आहे बॅसिलिस thuringiensis इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट द व्हेरियस लिपिडोप्टेरियन पेस्ट. आणि कमर्शियल प्रोडक्ट काय अवेलेबल आहेत, डेल्फिन, डिपेल आणि थुरिसाइड्स. ओके, देन सेकंड आहे स्पोर फॉर्मिंग दॅट इज ऑब्लिगेट. एक्झाम्पल आहे बॅसिलिस पॉप्युली अटॅकिंग व्हेरियस बीटल्स विच इज प्रोड्युसेस द मिल्की डिसीजेस. ओके, तर हे एक ऑब्लिगेट बॅक्टेरियाचं एक्झाम्पल आहे, बॅसिलस पॉप्युली अटॅकिंग द व्हेरियस बीटल्स. ओके, आणि कमर्शियल प्रोडक्ट बाजारामध्ये काय अवेलेबल आहेत, डूम अगेन्स्ट द व्हाईट ग्रब्स. ओके, ओके, तर तुम्हाला मार्केटमध्ये काय तुम्हाला मिळेल त्या प्रोडक्टवर किंवा त्या पाकिटवर नाव काय असेल की डूम, आणि विचार त्याचं कंटेंट काय आहे, बॅसिलस पॉप्युली विच अगेन्स्ट व्हेरियस बीटल्स, व्हेरियस ग्रब्स वर ते
तुम्हाला यूज होते. ओके, देन नॉन स्पर्मिंग फॉर्मिंग that is Serratia entomophila on a various grubs. Okay, these are the examples of the various bacteria. Then फंजायचे एक्झाम्पल्स कुठले कुठले आहेत आपण बघतो, बायोलॉजिकल कंट्रोल किंवा मायक्रोबायल कंट्रोल आपण बघतोय. ठीक आहे, देन फंजायचे एक्झाम्पल आहे ग्रीन मस्कार्डियन फंगस, व्हाईट मस्कार्डियन फंगस अँड व्हाईट हॅलो फंगस. ओके, तर ग्रीन मस्कार्डियन फंगस कुठला आहे, मेटारेझियम अॅनिसोफिली अटॅक्स कोकोनट रायनोसरस बिटल. ओके, तर काय करायचं की जर तुम्हाला पेस्ट आले असतील कोकोनट रायनोसरस की राईट डाऊन, म्हणजे एकतर पहिला असेल की राईट डाऊन इट सायंटिफिक नेम रायनोसरस बिटलचं तुम्हाला सायंटिफिक नेम लिहायचं आहे आणि त्याच्या खाली काही क्वेश्चन असतो की राईट डाऊन इट्स बायोलॉजिकल कंट्रोल. ओके, तर बायोलॉजिकल कंट्रोल तर कुठलं लिहिणार तुम्ही, हे लिहिणार. म्हणजे मग तुम्ही काय तर लिहिताय कलेक्शन अँड डिस्ट्रक्शन, हे आपलं केमिकल कंट्रोल, हे आपलं कल्चरल कंट्रोल आहे. म्हणजे तुम्हाला स्पॉटिंगला या सगळ्या ज्या मेथड्स आहेत त्याचा उपयोग तुम्हाला होणार आहे. जसं फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला रायनोसरस बिटल ठेवला तर तुम्हाला तिथं लिहिलं असतं, मेनली तुम्हाला बायोलॉजिकल कंट्रोलच विचारलेलं असतं. तर तुम्ही येता आणि लिहिता की कलेक्शन अँड डिस्ट्रक्शन ऑफ अडल्ट्स, हे बरोबर नाही आहे. हे काय की कल्चरल मेथड आहे. तर तुम्ही लिहिलं पाहिजे की व्हेरियस मेटारेझिम, व्हेरियस यूज ऑफ फंजाय दॅट इज मेटारेझिम अॅनिसोफिली फॉर कंट्रोल ऑफ द कोकोनट रायनोसरस बिटल. Okay, then that is the green muscardian fungus, that is Metarhizium anisophilae. Then white muscardian fungus, that is Beauveria bassiana against various lepidopteran larvae. Okay, हे एक दुसरं फंगस आहे, that is Beauveria bassiana against the lepidoptera larvae. Then व्हाईट हॅलो फंगस, आणि जर तुम्हाला विचारलं असलं स्पॉटिंगला तुम्हाला कोकोनट म्हणजे रायनोसरस बिटल्स असला तुम्हाला, तर त्याच्यावर तुम्ही फक्त हेच लिहिलं पाहिजे मेटारेझिम अॅनिसोफिली. तुम्ही बिवेरिया बॅसियाना लिहिलं तर ते बरोबर नाहीये. ओके, ते तर बघा की बिवेरिया बॅसियाना अगेन्स्ट द लिपिडोप्टेरा लार्वी, व्हेरियस लिपिडोप्टेरियन लार्वीज किंवा ज्या लिपिडोप्टेरियन पेस्ट आहेत त्यांना सगळ्यांना जे कुठलं फंगस यूज करतात, बिवेरिया बॅसियाना. देन व्हाईट हॅलो फंगस, दॅट इज व्हर्टिसिलियम लॅकॅनी ऑन अ कॉफी ग्रीन स्केल. ओके, the white halo fungus आहे Verticillium lacani, which is controlled to coffee green scale. Okay, these are the examples of the fungi. Okay, तर example लक्षात ठेवा, Metarhizium anisophilae, Beauveria bassiana and Verticillium lacana. तुम्हाला पर्टिक्युलर जर पेस्टचं विचारलं नसलं आणि फक्त विचारलं असतं बायोलॉजिकल कंट्रोल कुठले कुठले फंगस आहेत, तर तुम्ही लिहू शकता मेटारेझियम अॅनिसोफिली, बिवेरिया बॅसियाना, व्हर्टिसिलियम लॅकॅनी. आणि पर्टिक्युलर जर तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल कोकोनट रायनोसरस बिटल्स तुम्हाला विचारलं, कोकोनट रायनोसरस बिटल, तर तुम्हाला पर्टिक्युलर लिहायला पाहिजे मेटारेझियम अॅनिसोफिली. ओके, तर फंगस आहेत मेटारेझियम अॅनिसोफिली, बिवेरिया बॅसियाना अँड व्हर्टिसिलियम लॅकॅनी. ठीक है, then protozoa. Okay, these are the protozoa, that is Perisia pyrusia on a European corn borer, and second is the Nosema bombaceus in a silkworm. Okay, these are the two protozoa, that is Perisia pyrusia and Nosema bombaceus. Okay, then nematodes, various nematodes, that is first nematode आहे Neoplacenta glacieri for the control of the Japanese beetle. Okay, तर यातला कुठला nematodes आहे Neoplacenta glacieri, हा nematode आहे, which is the control of the Japanese beetle. आणि Japanese beetle scientific name आहे Papilio japonica. ओके, दीज आर द एक्झाम्पल्स. ओके, तर हे बायोलॉजिकल कंट्रोल मधलं हे इम्पॉर्टंट आहेत एक्झाम्पल्स. ओके, तर बघा की फर्स्ट व्हेरियस नॅचरल एनिमीज कुठले कुठले आहेत, प्रिडेटरी वर्टिब्रेट्स, निमॅटोड पॅरासाइट्स, किंवा तुम्ही सांगू शकता प्रिडेटर पॅरासिटॉइड, ते वरती दिलेले जे प्रिडेटर्स, पॅरासिटॉइड्स, देन पॅरासाइट्स, देन व्हेरियस वर्टिब्रेट्स, निमॅटोड्स, बॅक्टेरियल डिसीजेस, that is fungi, viruses and protozoa. Okay, these are the natural enemies. आणि सगळ्यांचे एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवा. प्रिडेटरचं एक्झाम्पल आहे वेडेलिया बीटल, लेडीबर्ड बीटल, अँट लायन अँड ड्रॅगन फ्लाय. ओके, आणि पर्टिक्युलरली तुम्ही लिहू शकताय फीड ऑन कुठल्या पेस्टवर. देन पॅरासिटॉइडचे एक्झाम्पल्स आहेत ट्रायकोग्रामा ऑस्ट्रालिकम, then Trichogramma minutum, then Aphelis mali, Copidosoma coeleri, Epipyrosipricania, and Chilonus blackburni. Okay, these are the parasitoids. Then predatory vertebrates.
प्रेडेटरी वर्टिब्रेट्सचे एक्झाम्पल्स आहे बर्ड्स, फिशेस, फ्रॉग्स, आवाज येतोय? ठीक आहे, नेटवर्क इश्यूज आहेत. Okay, last point, that is limitation of biological control. Okay, तर आपण various examples बघितलेत biological control मधले. ते important आहे आणि लास्ट पार्ट आहे दॅट इज लिमिटेशन. दॅट इज बघा की these are the complete control not achieved by the this control, that is low or a slow process आहे. कारण की कम्प्लिटली कंट्रोल नाही होते बाय युझिंग व्हेरियस बायोलॉजिकल कंट्रोल. कम्प्लिटली पेस्ट तुमची कंट्रोल नाही होत. ओके, आणि ही जे तुम्ही प्रोसेस म्हणजे यूज करणार आहे ती स्लो प्रोसेस आहे. देन सबसिक्वेंट पेस्टिसाइड यूज आर रेस्ट्रिक्टेड. ओके, इन बायोलॉजिकल कंट्रोल काय की तुम्ही पेस्टिसाइड यूज करू नाही शकत, म्हणजे केमिकल पेस्टिसाइड तुम्ही यूज नाही करू शकत. ओके, म्हणजे तुम्ही जसं की HANPV वगैरे वगैरे तुम्हाला हे सगळे पेस्टिसाइड्स आहेत. ते कसले पेस्टिसाइड्स आहेत? बायोपेस्टिसाइड्स आहेत. ओके, तर सबसिक्वेंट केमिकल पेस्टिसाइड्स तुम्ही यूज नाही करू शकत, विच इज आर रेस्ट्रिक्टेड. देन एक्सपेन्सिव्ह टू कल्चर मेनी नॅचरल एनिमीज.
काय की तुम्हाला ते खर्चिक आहे. कल्चर त्याचं जर तुम्हाला करायचं असेल किंवा त्याचं रेअरिंग करायचं असेल नॅचरल एनिमीचं, तर ते व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह आहे. देन रिक्वायर्स ट्रेन्ड मॅन पॉवर आणि इट रिक्वायर्स ट्रेन्ड मॅन पॉवर. ओके, ठीक आहे. तर हे कम्प्लीट झालं बायोलॉजिकल कंट्रोल. ओके, आपलं सगळं पेस्ट काय म्हणायचं, IPM पूर्ण कंट्रोल कम्प्लीट झालं.